ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीपुष्पदन्त उवाच महीं नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममादेशस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवेश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी व्यस्तं तिषुषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किं काय सकलु किमुपाय
किमस्ति भुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतैर्केश्वर्ये त्वयि अनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दात्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। હું બોલાવું છું त्रयी सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्वध्रुवमिदम् परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरञ्चेर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः
ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणभ्याम गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्याम तव तव किमुन वृत्तिर्न फलति। ગઈકાલે આપણે જોયું કે આ જગતની અંદર ઈશ્વર વિશેના અનેક પ્રકારના ખ્યાલો પ્રવર્તે છે. ઈશ્વર શું છે, આત્મા શું છે, પરમાત્મા શું છે, જગત શું છે, આ બધા અનેક ખ્યાલો છે. કોઈ એવું કહી દે છે ધ્રુવમ કશ્ચિત સર્વમ, આ જે કંઈ છે એ બધું શું છે, નિત્ય જ છે. સકલમ અપરહ અધ્રુવમ. બીજા લોકો કોઈ એમ કહે છે કે ના ના આમાંથી કંઈ નિત્ય નથી. કોઈ કહે છે કે નિત્ય છે, કોઈ કહે છે કે નિત્ય નથી, કોઈ કહે છે કે પરો દ્રવ્ય દ્રવ્યે જગતિ ગતિ વ્યસ્ત વિષયે. કોઈ એમ કહે છે કે આ બધું છે, કોઈ કહે છે કે આ નથી, કોઈ કહે છે નિત્ય છે, કોઈ કહે છે અનિત્ય છે. આ બધા અનેક પ્રકારના વિરુદ્ધ ધર્મવાળા જે છે એવું બતાવે છે. એ એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય એવું લાગે છે, દેખાય છે. પરંતુ અહીંયા પુષ્પવંત એવું કહે છે કે જ્યારે હું આ બધું જાણું છું એટલે મારી વાણી જે છે એ નથી રોકાઈ શકતી. ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા હું મારી વાણીને નથી રોકી શકતો. આ બધા શું છે, આ બધા કેવા છે, ગઈકાલે આપણે જોયું પ્રમાણે કે આ બધા અંધ વ્યક્તિ છે. જે મંદ વ્યક્તિ હોય, હાથીની પરીક્ષા કરવા જાય બધા પોતપોતાની રીતે જુદું જુદું કહે, પણ ખરેખર સમગ્ર હાથીને જે છે એ કોઈ જાણતા નથી. એમ પુષ્પદંત કહે છે કે હું તો જાણું છું અને એટલા માટે મારાથી સ્તુતિ કરતા રહેવાયતું નથી. મારી વાણી જે છે એ રોકાતી નથી. એ તો ખરેખર એટલે શું કે છે અહીંયા, સ્તુવન જિહ્રેમી ત્વામ ન ખલું, જિહ્રેમી ત્વામ ન ખલું. મારી વાણી જે છે ખરેખર કેવી છે, એ જરાય ને શરમ નથી આવતી. એટલે ઘણા કહે ને કે તને શરમ ના આવી, એમ કે ને કે ભાઈ આવી જગ્યાએ આવું બોલાય, તને શરમ ના આવી. એમ આ બધા લોકો આવી બધું બોલે રાખે છે. અહીંયા પુષ્પચંદ કહે છે કે મારી વાણીને જરાય લજ્જા છે જ નહીં, એ રોકાતી જ નથી. એમ મારી વાણી છે એ રોકી જ નથી શકતા. કેમ તો કે આ બધા આવું બોલ બોલ કરે છે, પણ હું તો બધું જાણું છું. અને એટલા માટે થઈને મારી વાણી જે છે એ ખરેખર કેવી છે, નિર્લજ્જ છે. બરાબર છે. અચ્છા, આગળ કહે છે તવૈશ્વર્યમ યજ્ઞા, તમારું જે છે તમારું ઐશ્વર્ય, ભગવાન તમારું ઐશ્વર્ય જે છે એની પરીક્ષા કરવા માટે થઈને, અથવા તો તમારું ઐશ્વર્ય જે છે એનું માપવા માટે થઈને કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે એ માપવા માટે થઈને બંને ગયા હતા. ઉપરી વિરંચી હરિહી અધહા. બ્રહ્માજી ઉપર ગયા અને વિષ્ણુ નીચે ગયા. એ કોઈ બેમાંથી એકે તમારું ઐશ્વર્યને પામી ન શક્યા. ઉપર ગયા ને નીચે ગયા એટલે એનો છેડો ના શોધી શક્યા. અર્થાત ઈશ્વરનું જે ઐશ્વર્ય જે છે એ કોઈ શોધી શકે એમ નથી. અને આ લોકો એ માપવા માટે પણ સમર્થ ન થયા. પરંતુ જ્યારે તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા ભર ગુરુ ગૃણભ્યામ ગિરિશયત, જ્યારે જે છે એ પરમાત્માને શરણે ગયા. કેવી રીતે શરણે ગયા? તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા તતો ભક્તિ શ્રદ્ધા ભર ગુરુ, એટલે શ્રદ્ધા ભક્તિથી યુક્ત થયેલા. પણ કેવી શ્રદ્ધા ભક્તિ છે તો કે અત્યંત હેવી, ભારે થઈ ગયેલી. જેમ કે ને ખૂબ શ્રદ્ધાથી. ઘણા લોકોની શ્રદ્ધા હોય પણ બધામાં શું છે, શ્રદ્ધા થોડી થોડી હોય, ભક્તિ હોય પણ બધી થોડી થોડી હોય. પણ અહીંયા તો કેવી છે, અત્યંત શ્રદ્ધાથી, અત્યંત ભક્તિપૂર્વક જ્યારે પરમાત્માને શરણે ગયા તો ભગવાન કહેવાય સ્વયં તસ્થિતાભ્યામ, એ ભગવાન ત્યાં જ પ્રગટ થયા. આપણે કેનોપનિષદની અંદર પણ કથા આવે છે, વાર્તા આવે છે ને કે જ્યારે દેવતાઓએ અસુરો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો એટલે બધા અભિમાનમાં આવી ગયા કે આહા અગ્નિ કે કારે મેં એવો જોરથી બધું સળગાવ્યું કે એ લોકો બધા ખલાસ થઈ ગયા. બધા દેવતાઓ પોતપોતાની, જેને આપણે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ઊંચી ઊંચી કરતા હતા, અને એને અભિમાન આવી ગયું દેવતાઓને. દેવતાઓ જે હંમેશા સત્વગુણી હોય એટલે અભિમાન એનામાં ખરેખર રહેવું ના જોઈએ.
એટલે ભગવાન પણ એ સહન ના કરી શકે કે દેવતાઓને અભિમાન આવે. એટલે દેવતાઓનો મદ ઉતારવા માટે, એનું અભિમાન ઉતારવા માટે ભગવાન ત્યાં એક યક્ષ રૂપે પ્રગટ થાય છે. અને પછી દેવતાઓ જાય છે એક એક કરીને એને પૂછવા. ઇન્દ્ર કહે છે અગ્નિ દેવતાને, જાઓ તો તમે તપાસ કરી આવતા યક્ષ કોણ છે. એટલે જઈને પૂછવા જાય છે કે યક્ષ કોણ છે, તપાસ કરવા જાય. યક્ષ જ પૂછ્યું ભાઈ તું કોણ છો. આપણે ઘણી વાર હોય ને એમ કે આપણા ઘરે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ આવે તો આપણે એને પૂછીએ કે ભાઈ તમે કોણ. એટલે ભલે અજાણી વ્યક્તિ આવીને આપણા ઘરમાં પૂછે કે ભાઈ તમે કોણ. એને કેવું થયું કે દેવતાઓ તો હતા જ ત્યાં, યક્ષ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. એટલે ખરેખર તો દેવતાઓ યક્ષને પૂછી શકે કે ભાઈ તમે કોણ છો, અહીંયા ક્યાંથી આવ્યા. એ પૂછવા જાય પેલા યક્ષ જ પૂછે કે ભાઈ તું કોણ છો. એટલે હું, એનું અભિમાન હતું ને, એટલે કે હું મને ઓળખતા નથી, હું કોણ છું. અરે હમણાં આ બધું એટલે એમ કે કદાચ નહીં ખબર હોય એટલે હમણાં બધા અસુરોને અમે હરાવ્યા છે, અમારામાં કેવી તાકાત છે. એટલે કે હું તો, મને તો ખબર નથી, હું તમને ઓળખતો નથી, તમારી ઓળખાણ તો આપો. હું તો અગ્નિ છું. ઓહ અગ્નિ, અગ્નિ ત્વયી કિમ વીર્યમ, તારામાં શું તાકાત છે. સર્વમ અહમ દહેયમ, આ જે કાંઈ છે ને જગતની અંદર બધું ક્ષણમાં બાળી શકું છું. હે એટલી બધી શક્તિ છે. એક સૂકા ઘાસનું તડકલું મૂક્યું કે આને બાળી દે. યક્ષ શું કરે છે, એક સૂકા ઘાસનું તડકલું મૂકે ત્યાં. એટલે એને કહ્યું કે આ આપણી મશ્કરી કહેવાય. બરાબર ને, કોઈને આપણે પેલો પહેલવાન હોય જે 200 કિલો વજન ઉપાડી શકતો હોય, ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન હોય, અને પછી એને એમ કહે કે આ જરાક ઘાસનું તણકલું ઉપાડી ગયો હતો, તો એ તો એનું અપમાન લાગે ને કે આ શું મારું અપમાન કરું છું, ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન છું ને તમે મને કહે કે ઘાસનું તણકલું ઉપાડી દે. એમ જાણે અગ્નિ તો એને એમ કહે છે કે આ તમે જરાક આ બાળી દો તો. એટલે અગ્નિ વિચાર કરે છે કે આ તો મારું અપમાન કહેવાય, હમણાં એને બતાવી દઉં કે હું કોણ છું. બધી શક્તિ વાપરે છે, પરંતુ એ ઘાસના તણખલાને અગ્નિદેવ કાંઈ નથી કરી શકતા. વાયુદેવ આવે છે, એ કહે છે કે એને પૂછે કે વાયુદેવજી પૂછે ત્યાં એને પૂછે ભાઈ તું કોણ છું, તો કે હું વાયુ છું. એમ શું કે આખા જગતમાં બધું ઉડાડી મૂકો, એમ જરા ઘાસનું તણખલું ઉડાડી દે. વાયુદેવ બધી પોતાની શક્તિ વાપરે છે, ઘાસનું તણખલું એ નથી વળે. એ નીચું માથું કરીને વયા જાય છે. અગ્નિદેવ પણ નીચું માથું કરીને વયા જાય છે. એટલે શું થયું, એનું અભિમાન છે એ જતું રહ્યું. વાયુદેવ છે એ પણ નીચું માથું કરીને જતા હતા, એનું અભિમાન જતું રહ્યું. ઇન્દ્ર છે એ તો સૌથી અભિમાની, કારણ કે દેવોનો રાજા હતો, એને સૌથી વધારે અભિમાન હતું. એ જાય છે તપાસ કરવા કે આ કોણ છે, કારણ કે આ બે તો પાછા આવ્યા, એટલે પોતે તપાસ કરવા જાય છે. યક્ષ છે અદૃશ્ય જ થઈ જાય છે. કોઈ પૂછવા કે ભાઈ તમે કોણ છો, આપણે ભાઈ તને જવાબ જ નથી દેવો, જા હું બોલ્યો જાઉં. એના જેવું છે. ઇન્દ્ર આવે છે અને યક્ષ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પરંતુ પેલા બે વયા ગયા. જો આ ઇન્દ્રની મહાનતા છે, એને ખબર પડી ગઈ કે આ કોઈક એવી વ્યક્તિ છે, કોઈક એવું છે તત્વ કે કોઈક છે કે જે મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, જે મને જવાબ પણ નથી, હું એને નથી ઓળખી શકતો અને એ મને જવાબ આપવા પણ નથી માંગતા. એટલે મારા કરતાં કોઈ શ્રેષ્ઠ છે, અને એટલા માટે એ ત્યાં ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થના કરે છે ત્યાં ઉમાદેવી પ્રગટ થાય છે. ઉમાદેવી એટલે વિદ્યા, બ્રહ્મ વિદ્યા એ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. અને ઇન્દ્રનું જે કંઈ અભિમાન હતું બધું જતું રહે છે અને એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કહેવાનો આશય શું છે કે દેવતાઓ જે છે, તો દેવતાઓ હંમેશા સત્વગુણી હોય. એ સત્વગુણની અંદર દેવતાઓને ક્યારેય પણ અભિમાન આવે એ ભગવાન સહન ના કરી શકે. એટલે અહીંયા પણ જે કંઈ બ્રહ્માજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચે જે કંઈ સંવાદ થાય છે એ જે છે એ તોડવા માટે થઈને ભગવાન સાક્ષાત ત્યાં પ્રગટ થાય છે. શ્રદ્ધા ભક્તિ ભર ગુરુ ગુણ ધ્યાન ગીરી છે. શ્રદ્ધા ભક્તિથી જ્યારે અત્યંત શ્રદ્ધા અને અત્યંત ભક્તિથી જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે તો ભગવાન એની પ્રાર્થના બરાબર સાંભળે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન પોતે પ્રગટ થયા. એટલે અર્થાત શું કહે છે અહીંયા કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે જો શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એની ભક્તિ અવશ્ય સફળ થાય છે. અચ્છા, હવે આગળ જે છે એ રાવણ જે છે, જે અસુર હતો, રાક્ષસોનો રાજા હતો, એવો જે રાવણ જે છે એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરીને એ વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે. કહેવાનો આશય શું છે કે ભગવાન જે છે એ ભગવાનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના રાગ કે દ્વેષ નથી. રાગ અને દ્વેષ વ્યક્તિમાં છે, ભગવાનમાં કોઈ રાગ દ્વેષ નથી.
એની પાસે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે, જો શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી જે ભગવાનની ઉપાસના કરે તો એ પણ એક પ્રકારે ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થાત કર્મની અંદર કેવું છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ સન્માર્ગે ચડશે તો એ પણ અવશ્ય ફળ પ્રાપ્ત કરશે, પછી એ ભલે અસુર હોય કે દેવતા હોય. એટલે અહીંયા એક જે રાવણ જે છે એ રાવણ રાક્ષસોનો રાજા હતો, એના વિશે અહીંયા કહે છે. જો 11મો શ્લોક. અયત્નાદાપાદ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરम् ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરम् દશાસ્યો યદ્બાહૂન દશાસ્યો યદ્બાહૂન અભૃતરણકંડૂપરવશાન અભૃતરણકંડૂપરવશાન શિરપદ્મશ્રેણી રચિત ચરણાંભોરુહબલે રચિત ચરણાંભોરુહબલે સ્થિરાયાસ્ત્વદ્ભક્તે સ્થિરાયાસ્ત્વદ્ભક્તે ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદम् ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદम्. અયત્નાથ આપાદ્ય. અયત્નાથ, યત્ન એટલે પ્રયત્ન કરવો, અયત્નાથ પ્રયત્ન વગર, અયત્નાથ એટલે પ્રયત્ન કર્યા વગર અનાયાસે મળી જાય. ઘણી વખત ક્યારેક કોઈ વસ્તુ આપણને અનાયાસે મળી જાય, કઈ પ્રયત્ન ના કર્યો હોય. આપણે તો આશ્રમમાં ગયા, નરેન્દ્ર મોદી મળી જાય, વડાપ્રધાન મળી ગયા, તો આપણે કોઈ પ્રયત્ન એના માટે નહોતો કર્યો, અનાયાસે મળી ગયા. બરાબર છે. અયત્નાથ પાદ્ય, આપાદ્ય પ્રાપ્ત કરીને, મેળવીને, ત્રિભુવનમ અવૈરવ્યતિકરમ, અવૈરવ્યતિકમ, અવૈર, વૈર એટલે શત્રુ, વ્યતિકરમ, અવૈરવ્યતિકરમ એટલે શું છે? એને નિષ્કંટક, શત્રુ વગરનું બધું મળી ગયું. અચ્છા, શું શત્રુ વગરનું મળી ગયું? ત્રિભુવનમ, ત્રણેય લોક જે છે શત્રુ વગરના મળી ગયા. કોઈ પણ રાજ્ય છે ને શત્રુ વગરનું પ્રાપ્ત કરવું બહુ અઘરું છે. કે દેશના વડાપ્રધાન હોય, બરાબર છે, એની પાસે ખૂબ સત્તા હોય, સામર્થ્ય હોય, બધું હોય, પણ એના દુશ્મનો હોય. કંઈક બોલ્યા નથી, વિરોધ પક્ષ બેઠો જ છે વિરોધ કરવા માટે થઈ, જે બોલે એનો વિરોધ કરવાનો, પછી ગમે તે હોય, વસ્તુ વિરોધ કરવાને લાયક હોય કે નહીં, એ બોલ્યા એટલે એનો વિરોધ કરવો. બરાબર ને? એટલે આવા બધા લોકો હોય છે, વાદ સંવાદ વિતંડા, આવા વિતંડા કે એ બોલે એ ખોટું જ હોય, એમ ગમે એ બોલે ને પછી તો આવા બધા વિતંડાવાદ વાળા બધા લોકો જે છે એ બધા હંમેશા તૈયાર જ હોય છે. અર્થાત શત્રુ હંમેશા તૈયાર જ હોય છે. પરંતુ નિષ્કંટક રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય એ તો બહુ અઘરું છે. તો અહીંયા કેવું પ્રાપ્ત થયું? ત્રણેય ભુવનનું રાજ્ય નિષ્કંટક પ્રાપ્ત થઈ ગયું. ત્રણેય ભુવન જે છે નિષ્કંટક થઈ ગયા. કોના માટે? દશાસ્યો યદ્બાહુ, દશાસ્ય, અહીંયા કે છે દશાસ્ય, દશ અત્ય એટલે જેને 10 માથા હતા એવા રાવણને, યદ્બાહુન અભૃતરણકંડુ પરવશા,
એની બધી ભુજાઓ કેવી હતી? હંમેશા યુદ્ધ કરવા માટે તેની તૈયાર રહેતી હતી. કોઈએ જરાક માથું ઊંચું કર્યું છે કે ખલાસ ગયા. એવી એનામાં શક્તિ હતી. એને ભય નહોતો. એને ખબર હતી કે મારી સામે કોઈ આવશે તો એને મસળી નાખીશ. એવી એનામાં શક્તિ હતી, તાકાત હતી. અને એની ભુજાઓ 10 માથા 20 ભુજાઓ, આવી એનામાં શક્તિ રહી. અને એ રાવણ જે છે એ અત્યંત શક્તિશાળી, એની ભુજાઓ હંમેશા યુદ્ધ કરવા માટે તરસતી હતી અથવા તો યુદ્ધ માટે સળવળતી હતી. આવો જે છે રણકંડુ પરવશાન. રણકંડુ, રણ માટે, મેદાન માટે હંમેશા તૈયાર હોય. રણકંડુ પરવશાન, એની ભુજાઓ છે યુદ્ધ કરવા માટે તેને હંમેશા સળવળતી. એવો જે રાવણ છે એને શું કર્યું? શિરઃ પદ્મ શ્રેણી રચિત ચરણાંબો રૂહાબલે. ભગવાન એણે પોતાના માથા જે 10 છે, એક પછી એક બધા માથાઓ એક પછી એક એને તમારા ચરણની અંદર એને સમર્પિત કરી દીધા. એવો જે રાવણ જે છે એને કે આવું એને કર્યું ત્યારે એને ભગવાન તમે પ્રસન્ન થયા. એવું કહેવાય છે કે રાવણ જે છે ને એની માતાના ખોળામાં સૂતો હતો. ત્યારે ઉપરથી વિમાનમાં કોઈ જાય છે. રાવણ એની માને પૂછ્યું કે આ કોણ જાય છે? કે તારો કઝિન છે. કઝિન એટલે કાકાનો દીકરો, ભાઈ છે. કોણ છે? કુબેર છે. વિમાનમાં જાય છે. કયા વિમાનમાં જાય છે? પુષ્પક વિમાનમાં જાય છે. ત્યારે એને એમ થયું કે આ બધું હું પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે એને કહ્યું કે કેવી રીતે એને પ્રાપ્ત થયું આ બધું? તો કે કુબેરે શિવજીની ભક્તિ કરી હતી, એટલે એ ભગવાનની ભક્તિથી આ બધું પ્રાપ્ત થાય. તો કે માં હું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ અને આ બધું મેળવીશ. એટલે રાવણ મોટો થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ઘણું તપ કરે છે, ઘણું ખૂબ તપશ્ચર્યા કરે છે, પણ ભગવાન કંઈ પ્રગટ ના થયા એની પાસે. એટલે એને એમ થયું કે મારી ભક્તિ કેવી છે, તો ભગવાન મારી સામે પ્રગટ જ નથી થતા. એટલે એને ધીમે ધીમે કરીને વિચાર કર્યો કે મારે કંઈક હજુ મારી ભક્તિમાં, મારી તપશ્ચર્યાની અંદર કંઈક ખામી છે, એટલે ભગવાન મારી સામે પ્રગટ નથી થતા. એટલે એને શું કર્યું? એને 10 માથા હતા. શિરઃ પદ્મ શ્રેણી રચિત ચરણાંબો. ચરણાંબો એને ભગવાનના ચરણની અંદર શિરઃ પદ્મ શ્રેણી પોતાના માથાની હારમાળા સર્જી દીધી. એટલે શું હારમાળા સર્જી? એક પછી એક પોતાનું માથું કાપી અને ભગવાનને ચરણે કરે છે. 9 માથા ધરી દીધા તોય ભગવાન પ્રસન્ન ના થયા. એને એમ થયું કે હજુ કંઈક ઘટે છે. એટલે એમ થયું કે અમારું છેલ્લું માથું જે છે એ ભગવાનને સમર્પિત કરી દો. અને આ જન્મમાં ભગવાન નહીં મળે તો અવશ્ય આવતા જન્મમાં તો મળશે. એટલે એ પોતે કહે છે કે અમારો જન્મ હવે નકામો છે જો ભગવાન મળતા ના હોય તો. એટલે એને પોતે પોતાનું 10મું માથું જે છે એ પણ કાપવા માટે તૈયાર થાય છે. ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને પ્રસન્ન થાય છે. અને એની પાસે એને કહે છે કે વરદાન માંગી લે. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા. એને કહ્યું મારી ભક્તિ બરાબર પરિપૂર્ણ થઈ. અને પછી જે વરદાન માંગે છે, ત્રિભુવનનું રાજ્ય માંગી લે છે. આ ત્રિભુવનની અંદર હું કોઈથી હારું નહીં, દેવતાઓ મને હરાવી ન શકે. અને એટલા માટે પછી દેવતાઓ હરાવી ન શકે એટલે શું થાય? રાવણે બધા દેવતાઓને હરાવી દીધા. અને બધા દેવતાઓને પોતાને લંકાની અંદર, પોતે તો રાજા હતો, લંકાની અંદર બધા દેવતાઓને નોકરીએ રાખી દીધા, અર્થાત સેવામાં રાખી દીધા. બધા દેવતાઓ એની સેવા કરતા હતા. તો પવનદેવ જે કચરા વાળતા હતા, ઇન્દ્ર છે બગીચાને પાણી પાતા હતા, એટલે માળી હતા ઇન્દ્ર, એવું કહેવાય છે. બધા દેવતાઓ એની સેવામાં આવી ગયા. એવી એનામાં શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. અચ્છા, શિરઃ પદ્મ શ્રેણી રચિત ચરણાંબો રૂહબલે. અને આવી વ્યક્તિને કેવું રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું? તો કે ત્રણેય લોકનું જે રાજ્ય છે, નિષ્કંટક જે છે, એ ત્રણેય લોક જે છે એના માટે નિષ્કંટક થઈ ગયા. એનામાં કોઈ તાકાત નથી કે એની સામે લડી શકે, પણ છતાંય આ તો રાજા હતો ને, એટલે હંમેશા એની 20 ભુજાઓ છે એ યુદ્ધ કરવા માટે હંમેશા સળવળતી હતી. બરાબર છે? અને એ ભુજાઓ કોણે આપી? ભગવાને જ એને આપી છે. એટલે કહેવાનો આશય શું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ કદાચ કોઈ મનુષ્ય હોય, દેવતા હોય, સુર હોય, અસુર હોય, કોઈ પાપી હોય કે પુણ્યશાળી હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ જો ભગવાનની ભક્તિ કરે, ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક જો ભગવાનની ભક્તિ કરે, તો અવશ્ય ભગવાન શું કરે છે? એની કામના પૂર્ણ કરે છે. અચ્છા,
એટલે અહીંયા પણ એવું શું થયું કે આ બધો શેનો પ્રભાવ છે? તો રાવણ પાસે આવી શક્તિ ક્યાંથી આવી? તો કહે છે કે એ તો ભગવાનની ભક્તિનો પ્રભાવ છે. ભગવાનની ભક્તિ છે કોઈ સામાન્ય નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ કરે. આપણે જોયું છે કે રાવણે ભક્તિ કરી હતી અને હિરણ્યકશ્યપુએ ભક્તિ કરી હતી. તો એ પણ અસુર હતો, અસુરોનો રાજા હતો. એણે પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરી તો ભગવાને એને પણ વરદાન આપ્યા. હિરણ્યકશ્યપુ તો કેવું માંગી લીધું? દિવસે ન મરું, રાત્રે મરું, ઉપર ન મરું, નીચે ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, કોઈથી ન મરું, અંદર ન મરું, બહારે નહીં, ઉપર નહીં, નીચે નહીં, આ બધું એને માંગી લીધું. ભગવાન એને વરદાન આપી દીધું. ખાસ થાય છે શું હંમેશા કે જે લોકો તામસ વૃત્તિવાળા હોય છે, તો લોકો ત્રણ પ્રકારના હોય છે. એક સત્વવૃત્તિ, દેવતાઓ બધા સત્વવૃત્તિવાળા હોય છે. પછી રજોગુણ વૃત્તિ, રજોવૃત્તિ એટલે કંઈ ભોગની ઈચ્છા. અને ત્રીજી છે તામસ વૃત્તિ. તો તામસ વૃત્તિવાળા છે જેનું શું થાય છે? જેવું રાવણનું થયું, કે જેવું હિરણ્યકશ્યપુનું થયું, આ બધા ભગવાનના ભક્ત હતા, પરંતુ તામસિક વૃત્તિવાળા હતા. એ ભગવાનના ભક્ત બન્યા, ખૂબ ભક્તિ કરી, એમને વરદાનો પણ પ્રાપ્ત થયા, પરંતુ એને એ જે શક્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ એનો ઉપયોગ ક્યાં કર્યો? તો કે છે પોતાનો અહંકાર વધારવામાં, સમાજને નીચો પાડવામાં, સમાજને હેરાન કરવામાં જ એણે બધી પોતાની શક્તિઓ વાપરી છે. એટલે રાવણે પણ શું કર્યું? રાવણે પણ એ જ કર્યું. તો કોઈ ઋષિ મુનિઓને છે એના યજ્ઞની આઝાદી કરવા નથી. એમની અસુરોની જે બધી સેના હતી, રાક્ષસોની જે સેના હતી, આ બધી સેના શું કરી હતી? ઋષિઓનો નાશ કરી નાખી. એમાં જે મરીચ હતો, એનો મામો, રાવણનો મામો જે મરીચ હતો, એ તો રોજ ઋષિઓને મારી મારી એનું માંસ ખાતો. એ એક વખત રાવણને ચેતવે છે. જ્યારે રાવણ એને કહે છે ને કે આપણે આ સીતાને ઉપાડવા જાવી છે, રામની પત્ની, તો કે રાવણને કહે છે કે તું રહેવા દે, આ કરવા જેવું નથી. કહે છે કે જ્યારે રામ હજુ તો 18 વર્ષના નહોતા થયા, 18 વર્ષના નહોતા થયા એટલે હજુ યુવાન નહોતા થયા, હજુ તો આમ કુમાર અવસ્થામાં હતા. અને વિશ્વામિત્ર એના યજ્ઞ માટે થઈને રામચંદ્રજીને માંગીને લઈ આવે છે. એ કહે છે કે એ નાનકડા એવા રામ, કે હું તો એવું જ માનતો હતો કે આ બાળકમાં શું તાકાત હશે. અને એ વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ શરૂ કર્યો અને હું હંમેશા એના યજ્ઞનો ભંગ કરવા જતો હતો. અને હું ભંગ કરવા ગયો ને એ વખતે રામે જે મને બાણ માર્યું છે, એક બાણથી હું 100 યોજન દૂર સમુદ્રમાં ફેંકાઈ ગયો. એ તો સારું છે કે મને મારી ન નાખ્યો, હું બચી ગયો. 100 યોજન દૂર ફેંકાઈ ગયો. તો એવી એ બાળકમાં ત્યારે શક્તિ હતી. એટલે તું રામને તું એમ ન માન કે એનામાં કોઈ શક્તિ નથી, અને તું આ એક જીદ છોડી દે, એનામાં બહુ શક્તિ છે. રાવણ કહે છે કે ના ના, મારે તો સીતાને ઉપાડી લઈ આવ્યું. તમે હરણ મૃગ, સુવર્ણનું મૃગ બનો ને આ બધી યોજના એને બતાવે છે. ત્યારે જે મારીચ જે છે એ વિચાર કરે છે કે કાં તો રાવણના હાથે મરવું, કાં તો રામના હાથે મરવું. એ વિચાર કરે છે કે એના કરતાં ભગવાનના હાથે મરવું વારું, આ દુષ્ટના હાથે મરવું એના કરતાં. અને પછી કથા આગળ ચાલે છે. પણ એ ત્યારે એને ચેતવે છે કે તું આ ખોટું કરે છે. પણ જે લોકો આસુરી વૃત્તિને, જે લોકો હંમેશા વરેલા હોય ને, એ લોકોને હંમેશા દુષ્ટ વિચાર જ આવે, કોઈનું ભલું કરવાનો વિચાર ના આવે. એને હંમેશા એમ થાય કે કોઈનું અહિત જ કરીએ આપણે. આવા બધા જે તમોગુણ વૃત્તિવાળા જે લોકો હોય છે, એ જો ભગવાનની ભક્તિ કરે તો ભગવાન તો એને પ્રાપ્ત થાય જ છે, એની ના નહીં. પરંતુ એ ભગવાનની બીજી કેવી છે ખબર છે? ભગવાનની એક બીજી રીત છે કે ઈશ્વર તો દરેકની અંદર છે, દરેક ઈશ્વરને જ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે. એ પછી કદાચ તમોગુણ વૃત્તિવાળા હોય કે સત્વગુણ વૃત્તિવાળા હોય, પણ પછી ભગવાન જે છે એને પ્રાપ્ત કરાવવાની જે પદ્ધતિ છે ને, દરેકની જુદી જુદી છે. ભગવાન દરેકને અલગ અલગ પ્રકારનું ફળ આપે. કોઈની સંપત્તિ હરી અને ભગવાન એને પોતાની તરફ બોલાવે, કોઈને સંપત્તિ આપીને ભગવાન પોતાની તરફ બોલાવે છે. એટલે એવું ના માનવું કે માત્ર સંપત્તિ હરી લે એ જ ભગવાનની કૃપા છે. ભગવાન કોઈને સંપત્તિ આપે છે અને કોઈકની હરી પણ લે છે. ભગવાનને એમ લાગે કે આની સંપત્તિ છે કે આની શક્તિ છે, હરી લેવામાં જ ખરેખર તો
યોગ્ય છે તો જ એ વ્યક્તિ મારી નજીક આવશે, તો ભગવાન એની સંપત્તિ હરી લે. ભગવાનને એમ લાગે કે ના ના આ વ્યક્તિને આપવા જેવું છે તો એ વ્યક્તિ વધારે નજીક આવશે, તો ભગવાન એને આપે પણ છે. એટલે આ પ્રકારે ભગવાન જે છે એ ભગવાન આપણી ઉપર જે કૃપા કરે છે ને એ કૃપા જુદી જુદી પ્રકારે હોય છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય કે ભગવાનની અમે ભક્તિ કરીએ છીએ પણ આમ થતું નથી, તેમ થતું નથી. એ શું કામે નથી થતું, આમ નથી થતું? કેમ કે ઈશ્વર એવું જ ઈચ્છે છે કે જો આપણે અમુક પ્રકારનું આપણું જીવન હશે ને તો જ આપણે ઈશ્વરની નજીક જઈશું. જેમ કુંતા માતાએ કહ્યું ને કે ભગવાન અમને કાયમ આપત્તિ જ આપો, દુઃખ જ આપો. કેમ? ભગવાન અમે આપત્તિમાં, દુઃખમાં અમે તમને વધારે યાદ કરીએ છીએ. દુઃખ મેં સ્મિરન સૌ કરે, સુખ મેં ન કોઈ. તો દુઃખ પડે તો બધા ભગવાનનું સ્મરણ કરે. વરસાદ ના આવે ને તો બધે યજ્ઞ ચાલુ થઈ જાય, કૂતરાને લાડવા ખવડાવે, બધું કરાવે. નહીં તો કૂતરાની ગાયને લાકડી મારે. પણ વરસાદ ના આવે તો એમ લાગે કે ના ના હવે ખવડાવો, હવે બહુ લાકડીઓ મારી, હવે ખવડાવે. દુઃખ આવે, આપત્તિ આવે ને તો પછી ભગવાન યાદ આવે, નહીં તો ભગવાન યાદ નથી આવતું. ભગવાન કહે કે તમને જો આવી જ રીતે ભગવાન યાદ આવતા હોય ને, ભગવાન કે હું એવી જ વ્યવસ્થા કરી દો કે જેથી તમે મને યાદ કરો. એટલે આવા લોકોને શું કરે? ભગવાન વધારે દુઃખી કરે. કેમ કે એ લોકો દુઃખમાં ભગવાનને યાદ કરે છે. તો આ ઈશ્વરની એક કૃપા છે. રાવણ હોય એ ભગવાનનો ભક્ત હતો, એટલે હવે ભગવાને વિચાર કરવાનો છે કે રાવણ કેવી રીતે મારી પાસે આવે, રાવણ કેમ કરીને મને પ્રાપ્ત થાય. એટલે એ ભગવાન એ પ્રકારની જ બુદ્ધિ એને આપે અને એ પ્રકારે જે વ્યવહાર કરે કે જેથી અંતે એ શું થાય, એનું જે અહંકાર છે, એનું જે આ બધું બળ છે પ્રાપ્ત કરે અને અંતે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરે. એટલે અહીંયા જે છે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાનની ભક્તિ કરે. શું કહે છે છેલ્લી લાઈનમાં? સ્થિરાયાસ્વદ ભક્તે ત્રિપુરહર વિસ્ફુરિત. ભગવાન તમારી સ્થિર ભક્તિનો જ આ બધો પ્રભાવ છે. રાવણના 10 માથા હતા. એ 10 માથા એટલે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ આપણે તો આપણે એમ લાગે કે 10 માથાવાળો રાવણ એવું કેવી રીતે હોઈ શકે? 10 માથા ને 20 ભુજા, આવું કેવી રીતે હોઈ શકે? સુવે કેવી રીતે? કલ્પના કરીએ તો રાવણ સુવે કેવી રીતે? 10 માથા હોય, પડખું કેમ ફરવું? માથા વાંકા વળી જાય તો એમ પડખું કેમ ફરે? હા, એ તો સમજવા જેવી વાત છે કે 10 માથા છે એ 10 ઇન્દ્રિયોનું પ્રતીક છે. આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? બહિર્મુખ થયેલી છે. પરાંચી ખાની વેતૃણક સ્વયંભૂ પરાંગ પશ્યતિ ન અંતરાત્મન. કઠોપનિષદની અંદર કહે છે ને કે આ ઇન્દ્રિયો કેવી છે? બહિર્મુખ થયેલી છે અને બધી કેવી છે? એ પોતપોતાના વિષયોમાં જ જાય છે. પરાંગ પશ્યતિ ન અંતરાત્મન. એ ક્યારેય પોતાના આત્માને નથી જોતી. એમ જ્યારે રાવણના 10 માથા એટલે શું? રાવણ અહંકારી છે, અભિમાની છે અને એના 10 માથા એટલે શું કે અભિમાનના 10 માથા, અર્થાત આ 10 માથાથી આપણને અભિમાન આવે છે. કેમ? આપણી આ 10 ઇન્દ્રિયો છે ને એ શું કરે છે? આપણને અભિમાન પામે છે. કોઈને પૂછે કે ભાઈ તારામાં શેનું અભિમાન છે? મારી પાસે તાકાત છે. એટલે ઇન્દ્રિયોનું બળ છે. દરેક પાસે ઇન્દ્રિયોનું બળ છે અને પછી એક વખત ઇન્દ્રિયોનું બળ ખલાસ થઈ જાય તો કંઈ રહેતું નથી. અને ઇન્દ્રિયોનું બળ જે છે એટલે આપણી જે 10 ઇન્દ્રિયો જે છે એ શું છે? એ બહિર્મુખ થયેલી છે, એ અભિમાની છે, એ રાવણ સમાન છે. એ બધી 10 ઇન્દ્રિયો જે છે એને ક્યાં લઈ જવી પડે? તો કે જેમ રાવણ ઈશ્વરને સમર્પિત થયો એમ એ 10 ઇન્દ્રિયો જે છે એ ઈશ્વરને જો સમર્પિત થાય તો જ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય. જેમ રાવણે પોતાના 10 માથા ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધા તો ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ. એમ આપણે માથા સમર્પિત કરવાના છે? ના, રાવણે સમર્પિત કીધું, આપણે માથું સમર્પિત કરી દઈએ તો ભગવાન મળે એવું નથી. 10 માથા એ 10 ઇન્દ્રિયોનું પ્રતીક છે. જો આપણે આપણા 10 માથા અર્થાત આપણી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય જે છે એની પ્રવૃત્તિ જે છે ને ઈશ્વર માટેની હોવી જોઈએ. ઘણી વખત આપણી પ્રવૃત્તિ એવું લાગે કે આપણે શું પ્રવૃત્તિ કરી છે, પણ એવું નથી. એ પ્રવૃત્તિ ઈશ્વર તરફની હોવી જોઈએ કે આ પૂરું થાય પછી મારે આ કરવું છે. હા, એટલા માટે કરું છું જેથી પછી મને વચ્ચે એ હેરાન ના કરે. એટલે કે આ શું તમે હાલીને ક્યાં જાઓ છો? તમારે તો સત્સંગમાં જવું હોય તો હાલાઈ જોડું. એટલે હું હાલીને જાઉં છું એટલા માટે હું સત્સંગમાં પહોંચી જાઉં સમયસર, એટલે હું હાલીને જાઉં છું. ઘરમાં બેઠો હોઉં તો ના પહોંચે, હાલીને જવું પડે. એટલે પગને જે હું કામ કરાવવા લાગુ છું, મારા પગ જે છે એ શું કરે છે? મારા પગ છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે છે. મારા હાથ છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે છે.
મારી ઇન્દ્રિયો છે ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરે. જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો આ રીતે ઈશ્વરાભિમુખ થાય, અર્થાત એ ઈશ્વરને શરણે જાય, ત્યારે એનું પોતાનું અભિમાન છે. પોતાનું અભિમાન એટલે શું? ઇન્દ્રિયોનું અભિમાન શું છે? ઇન્દ્રિયો વિષયોને જ પકડવા જાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયો વિષયોને પકડવા જાય છે, એ ઇન્દ્રિયો વિષયોને બદલે જ્યારે ઈશ્વરને શરણે જાય, ત્યારે શિરઃ પદ્મ શ્રેણી રચિત ચરણાંબો ભલે, એ ઈશ્વરને દસે દસ માથા સમર્પિત કરવા બરાબર છે. એટલે ઘણી વખત આ શું થાય કે આ બધી વાર્તાઓ જે છે એ જે લોકો સામાન્ય માણસ હોય ન સમજી શકતા હોય એના માટે આ બધી વાર્તાઓ કથાઓ જે છે એ બહુ ઉપયોગી બનતી હોય છે. અચ્છા, આગળ જે છે જો અમુષ્યત્વ સેવા અમુષ્યત્વ સેવા સમધિગત સારમ ભુજવનમ સમધિગત સારમ ભુજવનમ બલાત કૈલાસેપી બલાત કૈલાસેપી ત્વદદિવસતો વિક્રમયતઃ ત્વદદિવસતો વિક્રમયતઃ અલભ્યા પાતાલે પ્યલસ ચલિતાંગુષ્ઠ શિરસી પ્યલચ ચલિતાંગુષ્ઠ શિરસી અલભ્યા પાતાલે પ્યલસ ચલિતાંગુષ્ઠ શિરસી પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસી પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસી ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ખલઃ મુહ્યતિ. ખલઃ ખલઃ એટલે દુષ્ટ વ્યક્તિ જે છે મુહ્યતિ એ હંમેશા મોહમાં પડે છે. અમુષ્યત્વ સેવા સમધિગત સારમ ભુજવન. ભગવાન તમારી સેવાથી રાવણે ભગવાનની સેવા કરી, રાવણે ભગવાનની ભક્તિ કરી, એટલે એને ભગવાને ખૂબ શક્તિ આપી. કેવી શક્તિ આપી કે દેવતાઓ પણ એને હરાવી ન શકે, દેવતાઓની સામે ટકી ન શકે, દેવતાઓનું કાંઈ એની પાસે ચાલે નહીં, દેવતાઓની સામે હારી જાય એ પ્રકારની પ્રચંડ શક્તિ આપી રાવણને. અચ્છા, ભુજવનમ એટલે ભુજાઓનું વન હતું. ભુજવનમ એટલે ભુજાઓનું વન હતું. એટલે રાવણને 10 માથા અને 20 ભુજા હતી. 20 ભુજા, 20 ભુજા એટલે જાણે કે ભુજાઓનું વન. તો આપણે 2 હાથને માન રાખી શકતા હોઈએ છીએ, તો એને 20 હાથ, 20 હાથ એટલે ભુજાનું વન હતું. એવું જેની પાસે ભુજાનું વન હતું એને શું થયું કે એક વખત એવું થયું કે રાવણની માં કૈકસી એનો નિયમ હતો રોજ પૂજા કરવાનો. કેવી રીતે પૂજા કરે? તો પાર્થિવ શિવલિંગ બનાવે, એટલે લોટમાંથી માટીમાંથી જે શિવલિંગ બનાવે ને, અને પછી પોતાના હાથમાં રાખે, અને પછી હાથમાં પૂજા કરે, હાથમાં શિવલિંગ રાખીને પૂજા કરે. એક વખત એવું બન્યું કે હાથમાં શિવલિંગ બનાવ્યું અને આંખો બંધ કરીને ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, તો અચાનક ઇન્દ્ર આવી અને એનું શિવલિંગ એ સમુદ્રમાં નાખી દે છે.
જ્યારે આંખ ખોલે છે જુએ છે તો હાથમાં શિવલિંગ નથી, એટલે બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. અને પૂજા કેવી રીતે કરી શકે? પૂજા તો થાય નહીં પછી. એટલે એણે રાવણને વાત કરી કે મારું શિવલિંગ કોક ચોરી ગયું. એટલે રાવણ ચારે બાજુ તપાસ કરે છે, પણ ક્યાંય એનું શિવલિંગ મળતું નથી. એટલે કે માં હું તને રત્નજડિત શિવલિંગ બનાવી દઉં, એની તું પૂજા કર. તો કે ના ના, રત્નજડિત શિવલિંગ નહીં, મને તો મારું શિવલિંગ જોયું. ચારે બાજુ ખૂબ શોધે છે. આવો રાવણ ચારે બાજુ શિવલિંગ શોધે છે ને શિવલિંગ મળતું નથી. દેવતાઓ જેની સેવા કરતા હોય એ રાવણ એક શિવલિંગ શોધવા નીકળે છે, શિવલિંગ મળતું નથી. હવે શું કરું? એટલે એ આમ એકદમ ક્ષુભિત થઈ જાય છે કે આ શું છે? હું એક શિવલિંગ શોધી નથી શકતો, મારી મા માટે આટલું નથી કરી શકતો. મારી મા માટે હું સાક્ષાત ઈશ્વર શિવજીને લઈ આવીશ. શિવલિંગની ક્યાં વાત છે? સાક્ષાત શિવજીને લઈ આવીશ. મારામાં એવી તાકાત છે. રાવણ ગયો સીધો કૈલાસ. શિવજીને કેમ લઈ આવે? શિવજી કૈલાસ ઉપર બેઠા હતા કે આખો કૈલાસ પર્વત ઉપાડી હું લઈ આવું. બલાત કૈલાસેથી, અને બળપૂર્વક આખો કૈલાસ પર્વત ઉપાડ્યો. ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઉપાડ્યો એટલે ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે આખો કૈલાસ ધ્રુજવા માંડ્યો. પાર્વતી ભગવાન પાસે રહે છે કે પ્રભુ પ્રભુ આ બધું શું થાય છે? આ જો તમારો ભક્ત, આ તમે જેને શક્તિ દીધી ને, આ તમને જ ઉપાડવા આવ્યો છે. આ એની હિંમત. ભગવાન હસે છે. ભગવાન કંઈ કરતા નથી. શું કરે છે? જરા બલાત કૈલાસેથી ચલતી અંગુષ્ઠ શિરસી. જરા ભગવાને શું છે? બલાત કૈલાસેથી અલભ્યાપાતાલે. અચ્છા, બલાત કૈલાસે બળપૂર્વક જ્યારે એ પર્વતને ઉપાડે છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે છે ભગવાને શું કર્યું? તો કે છે કે જરાક અલસ ચલતાંગુષ્ઠ શિરસી. અલસ એટલે આપણે કહીએ કે આળસથી. અમુક માણસો કે આળસથી કામ કરતા હોય ને, એટલે જેને કહેવાય કે એમાં કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વગર, કોઈ પણ જાતની પોતાની શક્તિ વાપરા વગર, કોઈ પણ પ્રકારનું વિશેષ ધ્યાન આપ્યા વગર કોઈ પણ માણસ કંઈક કામ કરે ને તો આપણે એમ કે આ આળસથી કામ કરે છે. એમ ભગવાને પણ આળસથી જ ભીર્યું. કાંઈ કોઈ જાતની શક્તિ વાપરી નહીં. ખાલી ભગવાને શું કર્યું? અલસહ કે છે ચલિત અંગુષ્ઠ શિરસી. ભગવાને સેજ અંગૂઠો દબાયો. સેજ જરાક અંગૂઠો દબાયો તો શું થઈ ગયું? આખો કૈલાસ પર્વત પાતાળમાં જતો રહ્યો. રાવણ ક્યાં જતો રહ્યો? પાતાળમાં જતો રહ્યો. પાતાલે અલભ્યા પાતાલે. એ પાતાળમાં એને સ્થાન ન મળ્યું. પાતાળમાં એટલે બધે જતો રહ્યો નીચે કે એને કંઈ સ્થાન ના મળ્યું. બરાબર છે? પછી શું થયું? તો કે છે ત્યારે રાવણે ફરી પાછી ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનને ફરી પ્રાર્થના કરી. કદાચ તમને ખ્યાલ હશે કે જે રાવણે રચેલું જે તાંડવ સ્તોત્ર જે છે, એ તાંડવ સ્તોત્ર જે છે, એ તાંડવ સ્તોત્ર એવું ત્યારે કહેવાય છે કે રાવણ ત્યાં 1000 વર્ષ સુધી રહીડો હતો. જ્યારે રાવણ પાતાળમાં ગયો ને, ભગવાને દબાવી દીધો હોય, સેજ અંગૂઠો દબાવ્યો તો રાવણ તો પાતાળમાં જતો રહ્યો. અને 1000 વર્ષ સુધી રાવણ રહીડો હતો. કહેવાય છે કે એ રડતા રડતા, એ રડવાની અંદર એને સામવેદનું ગાન કર્યું. અચ્છા, અને એણે આ તાંડવ સ્તોત્રની રચના કરી. તાંડવ સ્તોત્રની રચના કરે છે અને એવું સરસ સ્તોત્ર રચે છે કે ભગવાન પોતે પોતાની જાત ઉપર જાણે એમ કહે ને કે કંટ્રોલ નથી રાખી શકતા. એ તાંડવ સ્તોત્ર સાંભળીને ભગવાન નૃત્ય કરવા માંડે છે. એ નૃત્ય કરવા જાય છે ને તો પેલો અંગૂઠો દબાવ્યો તો ઊંચો થઈ ગયો અને રાવણ મુક્ત થઈ ગયો. એટલે કહેવાનો આશય શું છે કે ભગવાન તમારી શક્તિ કેવી છે કે તમે જેને શક્તિ આપી, ખૂબ શક્તિ આપી, અને એ પાછો તમારી પાસે જ આવ્યો અને તમને જ ઉપાડવા આવ્યો. આ બધા આ મોટા ભાગે શું થાય છે કે આ બધી આસુરી શક્તિ હોય આવી જ હોય છે. જ્યારે એને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય એટલે જેની પાસે જે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એને જ પકડવા જાય. જેવી રીતે હિરણ્યકશ્યપે શું કહ્યું? ભગવાન પાસેથી એને શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, પછી કહે છે કે હવે ભગવાન કોઈ છે, હું જ ભગવાન છું, હવે મારી જ પૂજા કરો. રાવણને ભગવાને શક્તિ આપી, પણ એણે જોયું કે ભગવાન એ તો ખાલી શિવજી એક જ ભગવાન છે, બીજું કંઈ ભગવાન છે જ નહીં. અને ભગવાનને પણ ઉપાડવા જતો રહ્યો. નહીં તો ભગવાનને ઉપાડો તેને પહેલાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન મારી મા છે એ તમારી પૂજા કરવા માંગે છે, શિવલિંગની પૂજા કરતા હતા, અને શિવલિંગ કંઈ જતું રહ્યું છે, માટે પ્રભુ તમે સાક્ષાત પધારો, મારી એવી તમને વિનંતી છે. એવી એને વિનંતી કરી હોય ને તો એ જુદી વસ્તુ છે. પણ ત્યાં એનામાં અભિમાન હતું કે મારામાં એવી તાકાત છે કે હું આખો કૈલાસ ઉપાડીને ભગવાનને લઈ આવી શકું એમ છું. એ એનું અભિમાન છે. એટલે એ થાય છે શું
કે આવા જે લોકો જે છે કે જેની પાસે શક્તિ આવી જાય છે, પરંતુ આ બધા કેવા હોય છે? એ લોકો તામસિક વૃત્તિવાળા હોય છે, અને તામસિક વૃત્તિવાળા છે એ પાછા ભગવાનની સામે પણ થતા હોય છે. કે આ પ્રકારે એ રાવણ જે છે એ તમને જ ઉપાડવા આવ્યો, પણ તમે જરા અંગૂઠો દબાવ્યો ને તો એને પાતાળમાં એને કંઈ સ્થાન નહોતું મળતું, એટલો નીચે જતો રહ્યો. બરાબર છે ને? એટલે ભગવાન આવા જે લોકો જે છે એ જે લોકો તામસિક વૃત્તિવાળા જે લોકો જે છે એ લોકો ભગવાન તમારી ભક્તિ કરીને શક્તિમાં જતા રહે છે, પરંતુ એ બધા કેવા પડી જાય છે? એ બધા અવશ્ય મોહની અંદર પડી જાય છે. પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસી ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલહ. મુહ્યતિ ખલહ. ખલહ એટલે દૃષ્ટ, કૃતજ્ઞ. કૃતજ્ઞ જે શું કરે છે? કૃતજ્ઞ જેની પાસેથી એને પ્રાપ્ત થયું હોય ને એની સામે જ લડવા જાય, જેની પાસેથી મળ્યું હોય એની સામે જ એનો વિરોધ કરવા જાય. એમ આવા બધા કૃતજ્ઞ છે. એ કૃતજ્ઞ શું કરે છે? તો કે છે એ ભગવાન સામે લડવા જાય છે. એમાં રાવણને પણ ભગવાને શક્તિ તો ઘણી આપી, પણ છતાં એ રાવણ શું કરે છે? એ ભગવાનને ઉપાડવા જાય છે. એટલે ભગવાનને કહે છે કે તને ખબર નથી, તને જે શક્તિ આપી હતી તો મારા માટે કંઈ નથી. તું એમ માનતો કે મારામાં વધારે શક્તિ આવી ગઈ છે ભગવાન કરતા, તો એવું શક્ય નથી. મારામાં અત્યંત શક્તિ છે. એ હિરણ્યકશ્યપને ભગવાને વરદાન આપી દીધું અને એમ જ માનતો હતો કે હવે મને કોઈ નહીં મારી શકે. રાવણે પણ આવું જ વરદાન માંગેલું. શું? કે મને કોઈ દેવતાઓ કંઈ કરી ન શકે, કોઈ અસુર, સુર, દેવતા, ગંધર્વ, યક્ષ, આ બધા જે લોકો દિવ્ય લોકની અંદર બધા જે છે જેની પાસે દિવ્ય શક્તિ હોય છે, આ કોઈ મને કાંઈ કરી ના શકે. પછી એમ કે માણસ તો શું કરી શકશે? એટલે એને માણસ અને વાંદરા વિશે માંગ્યું નહોતું. એવું કહેવાય છે. મારી જ એના મામા એને કહે છે, રાવણને કહે છે કે તે વરદાન માંગ્યું છે એ દેવતાઓ માટેનું છે, મનુષ્ય માટેનું તે વરદાન નથી માંગ્યું. તું સાવધાન રહેજે, આ મનુષ્ય છે, આ વાનર છે, એ તને હરાવી દેશે. પણ છતાંય વિપરીત, જે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, જેનો વિનાશ થવાનો હોય ને વિપરીત બુદ્ધિ જ આવે, પછી કોઈનું સાંભળે નહીં. સગા મામાને ચેતવે છે કે હું આવો હતો, હું રોજ ઋષિઓનું માંસ ખાતો હતો, ઋષિઓને યજ્ઞ કરે તો એને મારીને એનું માંસ ખાઈ જતો, એવો હું હતો. પણ એક રામે તે દિવસે મને એક બાણ માર્યું ને 100 યોજન ફેંકી દીધો, ત્યાર પછી કોઈ રા બોલે તો હું બી જાઉં છું, રા બોલે તો હું ભાગી જાઉં. એવી રામ શબ્દથી એને એટલું બધું ભય લાગી ગયો. રાવણને કહે છે કે તું રહેવા દે, આવું ના કરાય. પણ વિપરીત બુદ્ધિઓ એ ખોટું જ કરે છે. અચ્છા, એટલે શું કહે છે? અમુષ્યત્વ સેવા સમધિગત સારમ ભુજબલમ. ત્વત સેવા સમધિગત સારમ. સમધિગત સારમ, તમારી સેવા કરવાથી, તમારી સેવાથી પ્રાપ્ત કરેલી જે છે એ કેવી છે? તો કે છે સમધિગત સારમ, સમ્યક અધિગતા, ખૂબ સારી રીતે પ્રાપ્ત થયેલું શક્તિ છે. કેવી છે? ભુજવનમ. આ ભુજા, બાહુઓની શક્તિ એને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને એને શું કર્યું? બલાત કૈલાસે બી, બળપૂર્વક એને કૈલાસને ઉપાડ્યો. ત્વત અધિવસતો વિક્રમયતઃ, તમારા જ નિવાસ સ્થાનમાં, તમારા જ ઘરે. એટલે કોઈ છે ને કે ભાઈ આપણે બીજે જઈને કોઈ આપણને હરાવી દઈએ જુદી વસ્તુ છે, પણ આ તો આપણા ઘરમાં આવીને જ આપણને હરાવી દઈએ, એને જેવું. એમ રાવણનામાં એવી જેને કહેવાય ને દૃષ્ટતા થઈ ગઈ કે એને ભગવાનને એના ઘરમાં જ ઉપાડવા આવ્યું. એમ ભગવાન કે બારે હોય ઉપાડી જાય તો જુદું કે ભગવાન બહાર ગયા તો નહીં ઉપાડી ગયો રાવણ. પણ તો ભગવાન એના ઘરમાં જ શાંતિથી બેઠા હતા તો એને ઉપાડવા આવ્યો, અને એની રજા વગર. અચ્છા, તો આવા જે લોકો જે છે અલભ્યા પાતાલે અલસ ચરિતાંગ દુષ્ટ શિરસી, એના ભગવાનના અંગૂઠાનો એક અગ્રભાગ જે છે એ જરાક ભગવાને દબાયો, ત્યાં તો એની પ્રતિષ્ઠા એને પાતાળમાં પણ સ્થિતિ ન થઈ. એટલે એ સાચું જ છે. શું કહે છે? એ સત્ય જ છે. પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસિત ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલહ. પ્રતિષ્ઠા જે છે ત્વય્યાસિત, મારામાં જ પ્રતિષ્ઠા જે છે એને પાતાળમાં પણ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત ન થઈ, પરંતુ કહેવાય માંગે છે કે મુહ્યતિ ઉપચિત ખલહ. ખલ જે વ્યક્તિ છે, દૃષ્ટ વ્યક્તિ છે, એ હંમેશા દૃષ્ટતાને મોહમાં જ પડી જાય છે. આગળનો શ્લોક આપણે વાંચી લઈએ, કાલે એનું વર્ણન કરીશું.
यदृद्धिं सूत्राम्णो यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाण अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय त्रिभुवनः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोः वरिवसितरित्वचरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै न कस्याप्युन्नत्यै शिरसस् भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः इसका काल ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्।